ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जगत तारक गुरु नानक देव जी महाराज एक बार संसार रटन करदियां होइयां एक पिंड विच पहुंचे। पिंड दे बाहर खेत सन। सतगुर जी खेत विच एक पेड़ सी, उस हेठां जा बैठे। सामने खेतां दे विच एक बजुर्ग अपने लड़कियां नूं किसी गल ते गुस्सा कर रहा सी। भाई मरदाने नूं सतगुरु जी ने आख्या, मरदानिया जा उस बाबे नूं जो बजुर्ग है उसनूं बुला के लिया। भाई मरदाना जी ने उस बाबे नूं बुलाया ते बाबे ने आण के सतगुरु जी दे चरनां 'च मत्था टेकिया। सतगुरु जी आखन लगे, बाबा जी तुसी इतने बजुर्ग हो गए हो, इतना क्यों खप रहे हो, की हो गया है? कहन लगा, महापुरुषों की दस्सां, मेरे लड़के इतने लापरवाह हन, जो कहंदा हाँ वो करदे ही नहीं हन। सतगुर कहन लगे भी बाबा जी तुहाडी ये उम्र नहीं है इतना खप्पण दी, हुण तां इस संसार दी मोह माया नूं त्यागण दा समां आ गया है। साडी मनो इच्छा है कि असीं तुहाडा उद्धार करिए। ये गल सुन के वो बजुर्ग कहन लगा, नहीं नहीं महापुरुषो, हले कित्थे मैं जा सकदा हाँ इस संसार तो, हले मेरी किन्नियां जिम्मेदारियां हन। मेरे लड़के पहलां ही इतने लापरवाह हन, मेरे पिछों तां रुल जाणगे। ना इन्हां नूं खेती करन दा पता है, ना पशुआं नूं संभालण दा पता है, ना कोई होर काम करन दा पता है। मैं हले किवें जा सकदा? सतगुरु जी मुस्करा पाए, कहन लगे कोई गल नहीं बाबा जी, साडा मन है, जदों साडा मन किसी चीज़ ते आ जांदा है ना कुछ करन ते असीं वो परमेश्वर दी रज़ा विच जरूर करदे हाँ। ते साडी इच्छा है तुहाडा उद्धार करन दी, सो जदों तुहाडी इच्छा होवे असीं तुहाडा उद्धार जरूर करांगे। सतगुरु जी ये आख के उत्थों दी चले गए। हुण साध संगत जी कुछ समा बीत्या, ये बजुर्ग दी बीमार हो के मौत हो गई ते घर विच एक गां सूण वाली सी, उहदे गर्भ विच ये जा पिया ते नाल ही फिर बछड़े दे रूप च घर विच जन्म ले लिया। हुण वड्डा हो गया, बलद बन गया है, खेती करदा है। समा पा के गुरु नानक देव जी महाराज फिर इस पिंड विच आए ते भाई मरदाने नूं नाल लैके इस बजुर्ग दे घरे पहुंचे। बजुर्ग दे लड़कियां ने सतगुरु जी नूं संत रूप जान उन्हां दा बहुत सत्कार किया, बहुत आदर किया, जल पानी छकाया। ते सतगुरु जी महाराज जो सब कुछ जानी जान सन, सतगुरु दी नज़र उस बल दे उत्ते पई। सतगुरु जी उस बल दे पास पहुँचे ते आखन लगे, बाबा ठीक है, हुण भी तू इस संसार विच ही रहना चाहता है या तेरा उद्धार कर दईए? वो बजुर्ग नूं सतगुरु जी ने सुरती बख्शी ते सतगुरु जी नूं पछाण गया। कहन लगा, महापुरुषो हले किवें मैं इस संसार तो जा सकदा हाँ? मैं कल्ला कल्ला घर विच बलद हाँ, सारी खेती दा कार भर मैं ही संभालदा हाँ। मेरे बच्चों को तो इतने पैसे भी नहीं, जे मैं कल नूं मर जावां तां पिछों दी करजा लैणगे, नवां बलद खरीदणगे, फिर करजा किवें चुकाणगे, कितनी इन्हां नूं औखियाई होवेगी। सो मैं हले नहीं इस संसार चों जाना नहीं चाहता। सतगुरु जी हस पे, कहंदे कोई गल नहीं बाबा, जिवें तेरी इच्छा, असीं फिर मुड़ के आवांगे। हुण समा बीत्या। साध संगत जी, ये जो बलद सी समा पा के ਇਹਦੀ भी मौत हो गई ते हुण ये कुक्कर दी जूनी च पै गया, भाव कुत्ते दी जूनी विच। ते घर दे पिछे बैठा होया सारा दिन, जिथे घरदियां ने अपना धन जमीन विच, उन्हां दिनां विच जमीन च ही कीमती समान गढ़ के रखिया करदे सन, उत्थे बैठा होया ये जिथे घरदियां ने कीमती समान दबा रखिया सी, धन दौलत, उत्थे सारा दिन पहरा दिंदा है, सारी रात भौंकदा है, जागदा है, रखवाली करदा है घर दी। सतगुरु जी
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਹਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬਹੂਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਧਨ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਰਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੱਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਹੂ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਝੂਲੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਸੱਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਥਾਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੁੰਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਹੱਥ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੋ ਲਵੇਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਵਚਨ ਆਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੋ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੁੰਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਇਸ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।